أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح
وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا مجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون Mohon dibuka Quran Anda dan baca surat Hud ayat 14 sampai 16. Silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Terima kasih. Jelaskan makna kosakata di bawah ini.
Yastajibu. Yastajibu, mereka memenuhi permintaan. Zinatun. Zinatun, perhiasan. Yubkhasuna. Yubkhasuna, dikurangi. Habita. Habita, sia-sia. Sona'u. Sona'u, mereka buat. Terjemahkan ayat-ayat di atas ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yastajibu lakum, maka jikalau mereka tidak mampu memenuhi tantanganmu, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ia diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa alla ilaha illahu, dan tidak ada Tuhan selain Dia. Fahal antum muslimun, maka apakah kamu akan masuk Islam? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, maka barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, waffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan balas dengan penuh kepada mereka atas amal-amal mereka di dalamnya, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dalamnya tidak akan dikurangi. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, itulah mereka orang yang tidak mendapatkan tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang mereka perbuat di dalamnya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang mereka perbuat. Ya. Jelaskan sebab nuzul jika ada dari ayat-ayat ini, dan terangkan munasabat ayat-ayat tersebut dengan ayat sebelumnya. Di dalam ayat ini saya tidak menemukan sebab nuzul untuk ayat ini, dan adapun munasabah ayat ini adalah pada sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tantangan pada orang kafir untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Maka kemudian pada ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penegasan dari tantangan tersebut. Jika mereka tidak mampu, maka mereka seharusnya meyakini bahwa Al-Quran itu, apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Tafsirkan ayat-ayat ini dengan uraian yang jelas dan rinci. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu. Jika sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang kafir, mereka ditantang untuk mengadakan sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an. Dan jikalau ternyata mereka tidak mampu memenuhi tantangan yang dibuat kepada mereka, baik itu tantangan untuk mengadakan dengan 10 surat, maka ketahuilah fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, dan mereka tak akan mampu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Oleh karena itu ketahuilah oleh kalian semua bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, bahwa Al-Quran itu benar, hak, benar-benar dari Allah, bukanlah sesuatu yang dibuat oleh Rasulullah SAW seperti yang mereka kira dan mereka olok-olok tentang Rasulullah SAW. Oleh karena itu, karena Al-Quran adalah sesuatu yang hak, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka layaklah bagi kalian semua untuk meyakini wa alla ilaha illahu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW sudah jelas akan argumennya, akan dalilnya, hujahnya, maka layaklah bagi kamu semua untuk menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum muslimun, masuk Islam, menyeru dan menyambut ajakan dan dakwah Rasulullah SAW dengan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakteristik orang-orang kafir, bahwa mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, bahwa
orang kafir mereka menolak ajakan dari Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah agar jangan terlalu mementingkan kehidupan dunia dan hidup di dunia ini untuk kehidupan di akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pilihan orang-orang kafir jikalau mereka memilih dan menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya seperti makanan, anak, istri, pekerjaan dan semua kekayaan dan semua keindahan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, Allah akan berikan balasan penuh kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dikurang-kurangi bagian mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ayat seperti ini di dalam ayat yang lain, seperti dalam ayat man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Disinilah perbedaan antara orang beriman dan orang-orang kafir. Orang kafir mereka mementingkan kehidupan dunia dan tidak mementingkan kehidupan akhirat. Akibatnya mereka selama hidup di dunia mereka bermewah-mewahan, melupakan kehidupan akhirat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal berbeda dengan orang-orang yang beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mementingkan kehidupan di akhirat. Terhadap mereka Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia, Allah janjikan, Allah sediakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Karena selama hidup di dunia mereka mementingkan kehidupan dunia, memilih menyibukkan diri dengan anak-anak tanpa beribadah, memilih untuk bekerja seharian tanpa melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, melanggar segala perintahnya, kemudian tidak melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka fil akhirah itu adalah di kehidupan akhirat adalah neraka sesuai dengan amal perbuatan yang telah mereka lakukan selama kehidupan di dunia. Dan terhadap mereka, terhadap usaha mereka selama di dunia, wa habita ma sana'u fiha, itu sia-sia. Apa yang mereka selama ini kejar-kejar di dunia, mungkin mereka merasa bahwa itu bermanfaat bagi mereka untuk kehidupan kelak. Ternyata ketika mereka dihisab pada hari kiamat, sia-sialah apa yang mereka lakukan, dan ditegaskan dengan kalimat wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang mereka lakukan selama kehidupan di dunia. Baik, Allah akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang. Apakah Dia, yakni Allah, juga akan membalas kebaikan yang diperbuat orang kafir atau mereka yang tidak bertuhan? Jelaskan dan sebutkan ayatnya. Bisa diulangi kembali? Allah akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang. Apakah Dia, Allah yakni, juga akan membalas kebaikan yang diperbuat orang kafir atau mereka yang tidak bertuhan? Jelaskan dan sebutkan ayatnya. Terhadap orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan porsi keuntungan yang mereka dapatkan dalam kehidupan dunia. Ini ditegaskan melalui ayat ini. Akan tetapi bagian mereka di akhirat tentu Allah Subhanahu wa taala tidak berikan karena mereka tidak beriman. Karena syarat untuk mendapatkan keuntungan kebahagiaan di akhirat itu adalah iman. Terhadap mereka di dunia Allah tetap membalas, tapi dalam sisi keduniaan, bukan dalam sisi keakhiratan, karena mereka bukan orang yang beriman. Sebutkan ayatnya. Saya kira apa yang disebutkan kalau ini cukup untuk membantu satu jawaban tentang bahwa orang-orang yang mementingkan, orang-orang yang tidak beriman itu tidak mendapatkan kebahagiaan pada akhirat.
Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Baik. Terakhir, pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat-ayat tadi? Pelajaran yang kita ambil dari ayat ini adalah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir untuk membuktikan tentang oleh-olahan mereka kepada Rasulullah SAW. Maka jika tidak mampu membuktikan tentang oleh-olahan mereka tadi, maka sudah selesailah mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, Allah akan beri dia bagian porsi di dunia. Akan tetapi Allah akan menyediakan bagian mereka di akhirat. Yang ketiga adalah bahwa orang yang mementingkan kehidupan dunia, maka bagi mereka balasan adalah di neraka, mereka disiksa di dalamnya, dan apa yang mereka usahakan selama di dunia akan sia-sia. Allahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih. Barakallah. Sadaqallahul azim.